Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, şu cuma günlerimiz mübarek olsun. Allah Subhanahu ve Teala günahlarımızı affı eylep, gayretlerimizni kabullardan kılsın. Allah Teala bizni doğru hidayet yollarından ayırmasın. Boşkanların ötep, peygamberlerinden tıyılıp şu ömürlerimizni imanımızga doğru bulup yaşarga nasip eylesin. Muhterem kardeşler, indi inşallah bugün sizlerle bitesi sözümüz bolar. Allah birsa sağlık, selametlik turunda. Elbette selametlik degeçten biz indi bedenimizde selametliknin nerse ekanını bilemiz. Hiç şeksiz. Hem bizde selametlikten de kaderlerek eberi yok deyip de özümüzge siliybiz, özümüzçe sileşip yeribiz şolay bit. Bir-birimizge kengeşler beremiz, isen sağ bulayık, en mühim isen sağ bulayık hem başkası. Kızganışa karşı şolay deyip etsek de biz selametligimizin kaderini bilmeyiz. Hem indi şu selametlikni bitirir için özümüz bir sebepsizge sebepler tapabız. Hay vakitte elbette selametlik bite sinden tırmay turgan sebepler arkasında. Mesela elek bizning indi aniler yoki babalarыбыз alar işlegenler soğuk salkınlarda, şulay bit yuvish yağmur aslarında işlerge kerek bulgan, şulay talep etilgen. Munda selametlik arbetken, ayaklары sızlagan, belleri ağırtkan, ağır aybirler көтәргәннәр, аларында карап тора алмаганнар şulay bit indi min ağırırmın dip, min tegilay, min balay dip. Lakin hay vakitta, bigirek de hazırgi çırda indi, hazırgi vakitta özümüzün selametlikka özümüz ziyan getiremiz. Bunun sebepleri bik. Bunun sebepleri elbette deriz kiyinmewde munga kirer şulay bit. Mana hazır qaragız kızlarını jik kiyineler, kış günlerinde de şulay bit indi. Selametlik elbette toňalar bit. Yigitler de şulay kiyinip beriler, bik jingilçegine başlarına, ayaklarına jingil kiyineler, üstlerine moyunlarını yawap turmaylar şulay bit. Elbette indi yaş ýakda ol sezilmi. Tura bara sızlay başlay, ondan soň şulay bit. Lakin bu sızlawlar, bu awurtular alar qaty işlegenden de tugul, kimgedir yardam etkenden tugul şulay bit. Bu awurtular, bu sızlanular alar üzüňniň arkasında. Şuşy ýeşliginiň ýülerligi arkasında kelip çykkan. Şulay muhterem kardeşler, türli hamir işi arkasında, narkotik kullanuu arkasında bitken selametlikler bar. Uramda bir sebepsizge soğuşup irgen arkasında selametlik bitken çyraklar bar şulay bit. Ya bolmasa sportta kerekmegen sport türleri bilen şygyllanıp özüňiň selametligiňe ziyan getirgen çyraklar bar. Onda sebepler şulay bit bik köp. Hem köp selametlik bitүү sebebi bugunky günde ol indi kişi özüniň selametligine şonday bir jiňilçe garaw, wayımsız garaw. Sebebi kişinin özünde şulay bit. Kay wagtda kerekmegen jerlerge çykyp kite, kerekmegen maşinada kerekmegen yaramagan tezlikler bilen yeri. Ondan soň indi näşe şonday selametligine ziyan keltirgen eýberler bolarga mümkin. Şonuň üçin de iň birinçi şolay bit biz özübizniň selametligimizni özübiz kaygırtırga tiýişbiz. Çünki bu bizning için Allah Teala tarafından bergen baylyk, emanet. Bütün kişige de Allah Teala selametlik bermegen. Kimdir Allah Teala tomuşdan garip etken, tomuşdan awruw etken. Kimdir özü tilemişende anga şolay bit awruw kelip çykkan. Seniň indi Allah Teala tarafından berilgen selametligiň bar eken, sen muny indi kaygırta bil, saklay bil, hem kerek jerige şuşa selametlikni elbette kullana bil. Muhterem kardeşler, selametliknin nindi kaderli eýber ikenin magaýyn biledir awruw kişiler. Hali Kazakstandan şunda bir video çirip jibergen bir yigit DCP bilen awruw indi. Mine bizning munda yigitler bar andylar şulay bit. Awruw sileşe, kollary, ayaklary, gövdeleri kekereygen. Inamarkada otura indi özü. Bu nerse diýip aýtdy. Mindi bek bay kişidi, menim de zawodlarym bardy. Belki diriste tügüldirin, belki ýalganlydyr da şulay bit. Lakin bizge indi ol hikmet. Menin de ýakşalarym bardy, zawodlarym, biznesim bardy, kybatly maşina tırga orunlarym bardy. Lakin de men bularnyň bitinisinde de selametlikke alıştyram kim rizady? Kim rizady? Mene şuşy mende bolgan şuşy baylykny alıp meňa özüniň selametligini bererge kim rizady? Elbette muhterem kardeşler, biz şol wagtda gana uylana başlaýbys. Kara çyndan da bu kişiler bit nindi zor selametlikke kyzygyp ýaşaýlar eken. Bizde bu bar bit diýiz. Şulay bir galim yanına bir kişi kile de men de fakir, men hayrçı, tegilay bulay dip zarlanyp otura. Bu bay kişi aýta, "Qaraldy, menim de bir de bay kişi bar" diýip tanışymdy. Ol seniň koluňy 1 millionga satyp alarga hazırdy, kesip beresiňmi? Ol seniň aýagyňy 2 millionga alady, satyp kesip beresiňmi? Gözleriňe 10 million beredi, beresiňmi? Tege aýta, "Ýok indi niçik berem" diýip, "Köresiňmi seniň köp baylygyň bardy."
син шуның белмисең, үзеңдә күп байлык йөрткәнеңне ди. Чыннан да мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы инде ул сәламәтлекнең шул вакытта гына без байлыгын аңлый башлыйбыз, әгәр дә син аны югалта башласаң. Һәм югалткан кеше синең шушы сәламәтлегеңгә карап кызыгып тора. Бер Төркиядә булганда бер бай кеше турында сөйләделәр. Ул инде атилләре бар ди, бик бай кеше ди. Ләкин аңа бер нәрсә ашарга ярамый ди. Кайбер әйберләр генә ашый инде. Тәмле безнең бит ничек дип бу җәмгыятьтә? Бөтен тәмле әйбер зыянлы. Шулай бит инде. Баллы, тызлы, теге майлы, бөтенсе зыянлы бит инде. Моңа бер әйбер ашарга ярамый, шул нәрсәдә шуны нинди әйберләр генә ашап яши, шулай бит, ну бик бай. Менә уйлап карагыз. Аның байлыгыннан ни файда, син тәмле әйбер ашый алмагачтан? Нишлисең? Кызыгып ирисең, карап ирисең. Шуңа күрә ул ди, аның үзенең поварлары бар ди, шул поварына ди пешертә ди, иң тәмле ризыкларны ди. Нәрсә бар ди? Шуннан соң шул поварны утырта да ди, син аша, мин карап торам дип әйтә ди. Һеч чыгында шулай, син аша, мин карап торам дип, шулай утыртып ашата ди шулай үзенең поварын ди. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу да нигъмәт. Нәрсәдер ашый алу, шулай ашый алу дип әйтик инде. Шундый мөмкинчелек булу. Организмның кабул итү ризыкларны, бу да нигъмәт. Без моны да аңлап бетермибез. Менә шушы бай кешеләрнең күбесе мондый нигъмәтләрдән мәхрүм дә булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: әгәр сез ди иртә белән торганнан соң ди, имин булсагыз ди, ягъни игездә иминлек, гаиләгездә иминлек ди, бер нәрсә яламый сезгә ди. Сәламәт сезнең ди тәнегез сәламәт булса ди, һәм бүген ашарлык ризыгыгыз булса ди, сез шушы дөньяга хуҗа кебек булырсыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Чыннан да кешегә нәрсә кирәк? Тыныч, иминлек, гаиләсендә шулай бит, Аллаһка шөкер. Тәне сау сәламәт. Бүген ашарга ризыгы бар. Менә бу бөтен кешенең хыялланган, омтылган әйберләре. Без инде кайчакта уйлыйбыз, бүген түгел, менә иртәгә дә ашарга ризыгым булса иде, стабильность булса иде дибез. Стабильность юк, мөхтәрәм кардәшләр. Бу дөньяда иртәгә берсе көнгә дигән стабильностька без өметләнә алмыйбыз. Безнең бер авылда бер таныш минем инде ул. Туган кеше инде ул теге бабаларыбыз инде безнең. Алтыннары булган аның. Алтыннары. Алтын инде теге. Революциядән калган, революциягә кадәр булган алтын калган. Бу алтынны ала да акчага алыштыра. Бер капчык акча була моның. Һәм Совет чорында бер заман акча алышына. Шул акча алышына вакытка туры килә, бер капчык акчасы яна. Шуннан соң шушы акчаны ачудан бакчага алып чыгып, учакка яндыра. Кагаз генә бит инде ул хәзер. Вакытында алтынны дөрес алыштырмаган. Вакытына туры килмәгән шулай бит. Ләкин алыштырмасаң, ул вакытта Совет чорында алтын тапсалар утыртырга да мөмкиннәр. Менә шулай итеп, стабильность юк. Синең иңдә бер капчык акча ятса да, ул иртәгә сиңа, иртәгә көнеңгә ышаныч дигән сүз түгел. Ул янырга мөмкин шулай бит. Янырга мөмкин, юкка чыгарга мөмкин, иктисад сәбәпле. Юкка чыгарга мөмкин чиреп тә. Чиреп тә юкка чыгарга мөмкин. Бер кеше шулай акча җыеп яткан. Пачка акча җыйган, гомер буе җыйган инде ул. Бер заман ачып караса, катлар аша бетергән, күсләр аша бетергән. Кергәндә тә акчасына инде. Монда менә ничек инде, нинди стабильность шулай бит. Син ышанып яшисең, мине монда пачка акча ята дип уйлыйсың. Стабильность юк иртәгә көнгә. Шуңа күрә бүген ашарга ризыгың булса, менә ул стабильность. Димәк, Аллаһка шөкер, димәк, мин бәхетле дип әйтә аласың син. Иртәгә көнгә байның да ышанычы юк. Бай кешенең дә. Шуңа күрә дә без инде гел әйтәбез, менә стабильность булса иде дибез, юк. Ул бер качан да булмадан ди нәрсә, һәм ул бу дөньяда булмаячак та. Иртәгә көн Аллаһ Тәгалә кулында, нинди булсаң да, нинди халәттә булсаң да. Әмма менә бүгенгесе синең әгәр дә бар икән, шуңа шөкер кыла белергә һәм инде шуңа риза була белергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ла бәъсә бил гына лиман иттаqa." Тақва булсаң, байлык сиңа зыян китерми ди. Бай бул, тақва булсаң да. Ягъни бай булганчы тақва булу әйбәтрәк. Тақвалык булса, байлыкның зыяны юк. Менә кай вакытта кешеләр акча сорыйлар. Ләкин акчаны күтәрә алмыйлар. Байлыкны бөтен кеше күтәрә алмый инде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә байлык бирмәсә, менә шунда утырган кайбер кешеләргә, ләкин бит хыяллардан сез шулай байлык бай булырга инде. Бирми икән, күңелегезне төшермәгез. Димәк, кирәкми ул сезгә. Күтәрә алмыйсыз аны. Тақва булса кеше, байлык аңа зыян китерми ди. Әгәр тақва булмаса, байлык зыянлы. Байлыкның зыяны бар. Ахиретеңне югалтасың, дөньяңны харап итәсең.
وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى. Ләкин әгәр дә менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шундай әйткән сүзе гарәпчә шулай бит инде ул бик матур килеп чыга. Әгәр кеше тақва булса, байлык аңа зыян китерми ди. Әмма тақва кеше өчен сәламәтлек кадерлерәк ди байлыкка караганда ди. Ягъни байыр өчен бер караганда, димәк, формуланы карагыз. Байыр өчен тақва булырга кирәк. Ләкин тақва буласың икән, син нигә инде байлык кирәкми? Хикмәт нәрсәдә? Син инде уйлый башлыйсың акылың белән сәламәтлек турында уйлый башлыйсың. Иң беренче сәламәтлек сорый. Шуңа күрә акыллы кешеләр, тақва кешеләр шулай бит инде алар сәламәтлекне беренче куялар байлыкка караганда. Ләкин әлбәттә инде байлык та ул начар әйбер түгел. Аны да сорарга кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сорый торган булган шулай бит. Аллаһумма инни ас'алукал гына. Байлык сорыйм дигән Аллаһ Тәгалә. Я булса Аллаһумма акфир мали ва валади. Я Рабби, минем малымны да, балаларымны да арттыр дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Зыяны юк. Әмма беренче булып тақва булырга тиеш, тақвалык торырга тиеш. Ва тибун нафси минан наим. Әмма күңел тынычлыгы ди. Бу шулай ук нигъмәт дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Менә бу күңел тынычлыгын да сорарга кирәк. Менә безнең дугаларыбызда бүгін чагыла Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның хадисе. Без бит гел дуга кылабыз. Раббым саулык, сәламәтлек бир дибез шулай. Я Раббым, кеше кулларына мохтаҗлыкка калдырма дибез. Бу чын байлык менә шушы була. Я Раббым, тақвалык бир дибез. Я Раббым, күңел тынычлыгы бир дибез. Менә булар бөтенесе дә хадисләрдән чыгып сорый торган әйберләр. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сәл раббакал афията вал мугафата фи дунья вал ахира." Аллаһы Тәгаләдән иминлек, саулык, сәламәтлек сорагыз дөнья өчендә, ахират өчендә. Ике дөньяда өчендә бәрәкәт, саулык, сәламәтлек, иминлек сорагыз ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Чөнки бу дөньяда да, ахиратта да алар байлык булып торалар. Шуңа күрә без инде дуга кылган вакытта шулай ук Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһумма инни ас'алукал афва вал афията вал мугафата фи дини вад дунья вал ахира. Менә шундый дуга бар. Без аны мәчеттә монда кылгалыйбыз шулай бит. Менә шул дуганы кулланырга сәламәтлек Аллаһ Тәгаләдән булсын ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ике әйбернең, ике нигъмәтнең кеше кадерен белми" ди. Шуның берсе сәламәтлек, икенчесе буш вакыт ди. Без чыннан да белмибез. Кай вакытта буш вакыт булса, без аны юк барга үткәрәбез. Буш вакытың булса, үткәрергә тырыш, файдалай бергә. Бигрәк тә ахират өчен файдалай бергә. Чөнки буш вакытың синең еш булмаска мөмкин. Кай вакытта эшли башлыйсың шулай, туктап булмый. Буш вакытың калмый. Синнән тора торган әйбер түгел ул. Сине зур урынга куялар, дәрәҗәле эшкә. Иртән чыгып китәсең, мәсәлән, анда иртә белән 6да инде син шунда булырга тиеш. Аның өчен инде 4тә, 5тә торып чыгып китәсең, идән шулай бит. Анда төнге 12гә кадәр йөрергә мөмкинсең син. Шунда бер очрашу, монда чакыралар, тегендә чакыралар, монда отчет, фәлән фәсмәтән, командировка китә. Ягъни син булды туктыйм дип әйтсәң дә туктый алмыйсың. Синнән тора торган әйбер түгел. Чөнки синең кул астында кешеләр бар. Чөнки син шушы эшне алып барырга тиеш. Бер көн эшкә килмәдең, телефоныңны карамадың икән, бер 5 минут. Катастрофа булырга мөмкин анда. Шуңа күрә дә менә бу буш вакытың булса, әгәр дә шуның кадерен белеп кал. Дөньяң өчендә, ахиратың өчендә. Бигрәк тә ахират өчен. Коръан укып алырга, намаз укып алырга, шулай бит инде кадерен белеп калырга, яки гаиләң белән булып калырга шулай. Һәм әлбәттә ин сәламәтлек тә шулай. Югалтканнан соң гына аның син кадерен белә башлыйсың. Беребез дә уйламый ашап утырганда шулай бит инде. Менә ашаганда без ризыкның тәме турында уйлыйбыз. Без бит тиш турында уйламыйбыз. Бу тишләрем ничек чәйни икән минем дип. Тиш турында уйлый башлыйбыз кайчан? Тиш авыртканда. Бер тиш сызлый башлагачтан бөтен тормыш бозыла. Бер тиш сызлый бары. Шуның аркасында йоклый да алмыйсың, эшли да алмыйсың, бер нәрсә эшли алмыйсың. Шуның турында гына уйлыйсың бары. Шу бер тишең турында гына. Аның нервлары башка якын булганга күрә, ул бик каты авырта. Шушы тиш. Шуңа күрә дә менә без сәламәтлекне югалткан вакытта гына инде беләбез нәрсә икән. Бүген иртә белән тиш тигәчтен инде әзрәк кенә иртә белән карап утырам, балалар тапшыру инде. Балалар татарча шаян дигән теге бар бит әле. Шундан тапшырып сөйлә, крокодиллар турында. Һәм алып баручы әйтә инде. Әгәр дә сез ди крокодилга якынрак килсәгез ди, сез аның тешләренә берсе өстенә берсе кергәнен күрерсез ди. Мәйтәм крокодилга якын килсәң точно күрәсең инде. Аның теше кая кергәнен шулай бит.
Әлләсе сөйлейсің, алып барушы сөйлейді. Неше күнде крокодил жағына келіп, сенің тішлерің нендей екен деп қарап жүрмейсің. Әй Алла деген. Жақынырақ келсеңіз көресіз де, көресің анда крокодилдің тішлерін көресің. Точно көресің, іштен только. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, тешең авыртса гына, син инде беләсең, аннан соң шушы тешнең нәрсә икәнен шулай бит. Һәм һәрбер нәрсә дә шулай. Аягың сызласа, кулың сызласа, кайсы җирең авырта башласа да, шул вакытта гына син беләсең, менә булай икән бу дип. Шуңа күрә сәламәтлекнең булган чагында әлбәттә кадерен белеп калырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде әйткән, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршында нигъмәтләр арасыннан иң беренче җавап бирә торган әйбер булыр сәламәтлек турында ди. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Әләм нусиһ ләкә җисмәкә" дип. Аллаһ Тәгалә әйтер дип, без сиңа сәламәтлек бирмәдекме дип ди. Ягъни күпме нигъмәтләр арасында, байлыклар арасында, башка әйберләр арасында иң беренче сәламәтлекне куеп, бу байлыкны Аллаһ Тәгалә әйтер: "Без сиңа сәламәтлек бирмәдекме? Синең тәнең сәламәт булмадымы? Нишләп син безгә рәхмәтле түгел? Нишләп рәхмәтле булмадың?" дип Аллаһ Тәгалә шулай дип сорар ди. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, сәламәтлекне уйлап, кадерен белергә кирәк. Инде булган чагында, һәм инде авырып китсәк, әлбәттә дәваланырга кирәк. Дәваланырга кирәк. Ыңгырап, шыңгырап йөрергә кирәкми, дәваланырга кирәк. Әгәр дә дәвасы булса, әлбәттә. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о здоровье. Дело в том, что ислам настолько совершенная религия, что затрагивает все аспекты нашей жизни, в том числе и здоровье тела и духа. Раньше говорили, да, в здоровом теле здоровый дух. С одной стороны, правильно, но это только на слух правильно. А если покопаться поглубже, это неправильное утверждение. Когда здоровый дух, тогда здоровое тело. По исламу вот так. То есть говорить, что у тебя, когда тело здоровое и дух здоровый, это ошибочно. Это утверждение правильно только наполовину. Почему? Потому что мы знаем очень много здоровых людей, но не здоровых духом. Особенно в современном мире. Больные духом люди. Неблагодарные Аллаху, делающие преступления, губящие свое здоровье всякими непонятными веществами, образом жизни и так далее. Мы знаем, вот, например, девушек, да, вот недавно вот одна тоже певица умерла, да, девушка, она была абсолютно здоровой. Что случилось? Она поставила искусственные груди, импланты. Из-за этого произошло заражение крови. После этого началась, соответственно, другая болезнь, подагра. Из-за отравления, инфекции крови началась подагра. Потом появились раны. И эта рана уже не заживала, появилась гангрена. И так далее, и она умерла. Из-за чего? Человек был абсолютно здоровым. Из-за того, что сделала что-то сама со своим телом. Там вот это тоже одна женщина говорит: у меня, говорит, этот имплант разорвался внутри. Это что значит? Внутри инородное тело, которое разорвалось, и, соответственно, уже начинает отравлять организм. Поэтому не всегда, когда у тебя здоровое тело, здоровый дух. Мозги не всегда в этом случае работают в правильном направлении. Но когда у тебя здоровый дух, у тебя всегда здоровое тело. Здоровый дух – это значит, когда у тебя правильное сердце, верующее сердце, богобоязненное сердце. Ты не будешь маяться ерундой, ты будешь беречь свое здоровье. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллахумма инни ас'алюка кальбан салимен». Я прошу у Аллаха, то есть у Аллаха я прошу тебя здоровое сердце. Сердце здоровое не в физическом плане, а в духовном плане здоровое сердце, чтобы понимало, что к чему. Халяль, харам отличало, верило в Аллаха там и так далее. Вот это здоровое сердце. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, да, «Аля филь джасади мудгатан», что в теле человека есть один кусок мяса. Если это мясо будет здоровым, кусок мяса, все тело будет здоровым. А если это тело, кусок мяса будет испорченным, то все тело испортится, заболеет. Этот кусок мяса что? Сердце. Сердце человека, если будет здоровым, то все тело будет здоровым. Но это в плане
духовности, не в физическом. Иногда, когда у тебя сердце здоровое, например, да, в физическом плане, а тело больное, это потом может повлиять на сердце, наоборот. Но когда духовно здоровое сердце, тогда все тело будет у тебя здоровым. Начинается, то есть, омоложение, оздоравливание тела. Аллах Тааля создал наш организм таким образом, что наш организм, он всегда старается сам себя сохранить, сберечь. Всегда. То есть, если что-то происходит, например, у вас заноза на пальце, и там собирается гной. Что такое гной? Гной – это изоляция этой занозы, чтобы болезнь потом не пошла по телу. То есть, гной – это полезно. Когда у человек заболевает, поднимается температура. Для чего? Чтобы убить эту инфекцию в теле. Это полезно, это нужно. И у нас в организме практически все время так. Когда человек выходит на солнце, загорает. Это защита нашей кожи от ультрафиолета. Потом обрезают верхние кожи и так далее. Вот это всю защита. Организм у нас так устроен, что Аллах Тааля так устроил, что мы защищаем наш организм и старается выжить. Старается выжить. Вот когда холодно, у вас руки. Первым делом, что у вас обмораживаются? Руки и ноги, конечности. Почему? Потому что тепло у вас собирается посередине тела, чтобы сохранить жизненно важные органы. Руки, ноги можно отрезать, зато у тебя тело будет живым, чтобы тепло не уходило. Тот, кто выпивает в холод, сосуды расширяются, и тепло начинает уходить из пальцев и из ног, и тело у него остывает, и этот человек быстрее умирает в холод, чем человек не пьющий. Поэтому человек, который пьет в холод, это дурак. Он абсолютно не знает ни физику, ни медицину, ничего. То, что он говорит, что это его согревает, это полностью профан этот человек. Он, наоборот, себя убивает. Который вот на рыбалке там, на охоте там или еще где-то там принимают это, чтобы согреться, это полностью ложное утверждение. Человек быстрее умирает, когда выпивает. Лучше всего согревает чашка горячего чая или горячей воды. Когда горячее что-то заходит в тело, тело начинает греться изнутри. Но алкоголь убивает быстрее, и ты даже этого не чувствуешь, потому что чувства притуплены. Вот таким образом, дорогие друзья, наш организм Аллах Тааля создал именно таким образом. Самое главное, чтобы ты сам его не убивал. Вот входя в грех или в заблуждение. Имам Ан-Навави говорит, здоровое сердце можно достичь только путем избавления от таких качеств. То есть, чтобы сердце было здоровым, именно духом, да? Что нужно сделать? Избавиться от ненависти, злобы, зависти, жадности, высокомерия, насмехательства, когда человек любит насмехаться над другими, стремление к показухе, желание прославиться, хитрость, корыстолюбие, недовольство предопределением. Вот если от этих чувств ты избавишься, а это можно избавиться только благодаря вере и иману, тогда все будет хорошо. Даже сердце заболевает когда? То есть болезнь сердца чаще всего развивается не из-за физических патологий, а из-за эмоциональных. То есть, когда ты очень много волнуешься, переживаешь. Вот когда волнуешься, давление поднимается. Когда ты начинаешь уже владеть собой, своими эмоциями благодаря Аллаху. Что-то произошло, ты говоришь, альхамдулилля, ты спокоен, как удав. Сердце, значит, у тебя здоровое остается. А если ты начинаешь нервничать, ругаться, переживать, да, и так далее, там, метаться из комнаты в комнату, там, что? Это бьет по сердцу. Очень часто, когда люди получают удар, инфаркт там, или инсульт, перед этим у них обычно бывает эмоциональный стресс, эмоциональные какие-то качели, колебания, либо долгое время такое бывает. И, соответственно, человек потом раз, и у него такие приступы. Поэтому, когда ты избавляешься вот от этих плохих чувств, ты доволен предопределением, беда пришла, ты спокоен, тогда у тебя и сердце, и весь, соответственно, организм будет здоровым. Поэтому в здоровом теле, то есть, да, тело здоровое, когда дух здоровый. Также, дорогие друзья, когда человек богобоязнен, и когда он правильно понимает религию, он что делает? Он правильно кушает.
80% болезней в человеке – это от еды. Или от неправильной еды. Как он кушает? У нас в теле не так много отверстий, чтобы болезнь зашла к нам. Но самое большое отверстие, через которое к нам заходит вся зараза, это рот. Это рот. И, к сожалению, из этого рта и зараза тоже выходит тоже, да? Благодаря языку. Зараза тоже оттуда выходит. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, точнее, Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, кулю вашрабу валя тусрифу. Кушайте, пейте. Это нужно. Но не расточительствуйте. А что такое расточительство? Вы скажете, сколько же нужно кушать? Вы скажете, хадис, да? Вот, треть желудка вода, треть желудка еда, треть желудка воздух. Правильно? То есть, да, такой хадис вы все слышали. А как этот хадис звучит полностью? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, сын Адама, говорит, нет худшего сосуда, который может заполнить сын Адама. Худший сосуд – это его живот. То есть, худший сосуд, который может заполнить человек, это его живот, желудок. Можешь заполнить ведро, это то, сё, но если ты в ведро много воды нальешь, перельется, ничего страшного. С ведром ничего не случится. Но желудок, когда ты набиваешь, это хуже всего. Желудок портится, да? Это худший сосуд, который можно заполнить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Хасбу ибни Адам укулятин юкмину сульбаху». Человеку, говорит, достаточно чуть-чуть еды, чтобы сохранить прямоту его тела. Вот чтобы вот так вот не ходить от слабости, да? Вот когда вы видели, например, человек объявляет голодовку или очень голодный, он такой уже скрючивается, да, ему тяжело. Чтобы сохранить прямоту тела, спины, достаточно чуть-чуть еды. Но если, говорит, вы решили поесть побольше, понимаете? Вот столько мы должны есть. Но, говорит, если вы решили поесть побольше, то тогда ешьте так, чтобы треть была вода, треть была еда, треть воздух. Это максимальное, что мы можем поесть. Мы же думаем, что это минимальное, а максимальное, когда изо рта льется. Это максимальное. Да, почему максимальное? Потому что больше не можем туда засунуть. Ералаш смотрели, да, когда там пирожные же есть так? Засовывает, так выходит обратно, засовывает. Мы думаем, это максимальное. Нет, максимальное – это когда треть еда, треть вода и треть воздух. А норма – это когда чуть-чуть поел, чтобы не упасть. Чтобы не упасть с голоду, не сгорбиться, чуть-чуть поесть. Вот это норма считается. Представляете, вот как звучит полностью этот хадис. Кто способен контролировать свой желудок, свой аппетит? Только богобоязненный. Потому что без богобоязненности контролировать невозможно. Когда ты ешь, хочется больше, больше, больше. Потому что лезет. Наш желудок может, например, растянуться на 3 литра. Это у нормального человека. Точнее, у здорового человека. А у нормального на 10 может даже, да? Тут. Аллах Тааля поместил желудок туда, где нет ребер. Если бы желудок был здесь, ребра бы мешали расширяться, да, желудку. Но поместил туда, где нет ребер. И поэтому человек, иногда сбоку смотришь на человека, да, вот так вот идет, и так дальше идет. То есть вылезает вот этот желудок, начинает выпирать и вылезать из него. Поэтому, дорогие друзья, да, это называют трудовыми мозолями, авторитетом, там, одним мощным кубиком. Как бы это ни называли, это чепуха. То есть это от того, что ты не можешь контролировать, не можешь есть посуднее, кушать посуднее, так скажем, да, как говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, дорогие друзья, это приводит уже, соответственно, к определенным болезням. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорил лечиться, когда мы заболеваем. Первое, что мы должны сделать, когда заболеваем, это прочитать намаз. Как бы это удивительным не было, надо прочитать намаз. Однажды Абу Хурайра, ради Аллаху анху, болел. У него живот болел. И лежал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил: у тебя что, говорит, болит желудок? Абу Хурайра говорит: да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: встань и соверши молитву, ибо молитва исцеление. Представляете? То есть вот первое, что можем использовать для исцеления, это прочитать намаз. Намаз
особенно при болезни живота, дает движение всему телу, крови и так далее. И это может помочь тебе уже исцелиться. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи говорил: «Ликулли даин дава, фаида усыба дава уддаи бара биизниллях». У каждой болезни, говорит, есть лекарство. Если, говорит, лекарство найдено, то человек вылечится. Лекарство есть, просто надо найти. Но кроме одной. От старости, от смерти нет лекарства. Человек все равно умрет от старости и от болезней. Но от других болезней лекарство есть. Надо просто искать. Искать, двигаться в этом направлении. Неизлечимых болезней не бывает. Все грибы съедобные. Только некоторые грибы можно есть один раз. Как говорят, да? Здесь тоже. Все болезни можно вылечить. Абсолютно. Все болезни. Пророк саллаллаху алейхи говорит, есть излечение. И от СПИДа есть, и от коронавируса тем более есть, и от рака есть, и от всего есть излечение. Надо просто искать. Искать, работать в этом направлении. Но, дорогие друзья, есть такие вещи, которые сунные нам рекомендованы при болезнях. Например, при болезни живота мед надо пить. Надо пить мед. Однажды один из сподвижников заболел. Пророк саллаллаху алейхи говорит, дайте ему мед. Все, дали ему мед, не выздоравливает. Второй день тоже болеет. Он говорит, дайте ему мед. Третий день тоже болеет. Дайте ему мед, говорит. Ну, родственники говорят, даем, говорит, пользы нет. Пророк саллаллаху алейхи сказал, желудок вашего, говорит, брата врет. Аллах Тааля не врет. Дайте ему мед, говорит. Потом дальше дали мед на четвертый день, и он выздоровел. То есть иногда мы как делаем? Вот по сунне, когда лечимся, например, да, заболели, лежим, там туда-сюда, мед выпили. Ой, не помогает, потому что 5 минут прошло, не помогает. Мы должны использовать, то есть не обязательно сразу придет исцеление. Да, выпил любой там кистальхин там, или там мед, или еще что-то там, да, по сунне ты лечишься, поможет. Поможет, просто надо потерпеть, чтобы болезнь ушла. Болезнь не сразу к нам приходит, не сразу от нас и уходит. Поэтому, дорогие друзья, надо верить хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И много, естественно, способов лечения, кроме харама. Пророк, саллаллаху алейхи сказал, «Инна Аллаха лям яджаль шифаакум фима харрама алейкум». Поистине Аллах не дал излечение в хараме, то, что вам запретил. Поэтому, если вам скажут, что свиной жир помогает там от горла, пиво там, когда кипятишь, греешь, лечит, там, да, коньяк там от давления, там, да, или еще что-то там, и начинается вот эти, да? Какие еще есть? Перцовка, да, там. Я перцовку не знал, спасибо, что это. Или перцовка там и так далее, да, что-либо. Это все харам, то есть в хараме нет лечения. Это не вылечивает. Люди начинают вот этим лечиться, потом их надо лечить еще дольше. От другого уже, получается. Там зубы болят, надо спиртом, да, его, так далее. Нет, это все в хараме, и лечения нет, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому надо это понимать и знать вот эти вот вещи. Таким образом, дорогие друзья, мы должны беречь свое здоровье. Если заболели, должны лечиться. Жить по сунне, чтобы не было болезней, которые нас могут постигнуть и в мирной жизни, и вообще, да, просто так человек заболевает там, просто так. Раньше люди заболевали, когда делали подвиги, большие дела, например, там, да, кто-то заболел там, когда, извините меня, там, блокадный Ленинград, там, еду таскал, например, в мороз, так скажем, да, заболел, но достойно, так, да. Он же мог сказать, там холодно, я не пойду, но в современном мире люди заболевают, зарабатывают какие-то хронические болезни или какие-то раны, переломы от полной ерунды. То есть начинают маяться ерундой, и у них появляются лишние шрамы, лишние там болезни, из-за длинного языка появляются гематомы, переломы и тому подобные вещи. Поэтому, дорогие друзья, надо беречь свое здоровье, и, соответственно, здоровье это нам нужно для действительно больших дел, для действительно больших подвигов. Иногда, когда вот говорят, вот я хочу себя проверить, например, там, да, хочу пойти там, в поход, пеший поход там, на 100 километров. Хочешь себя проверить? Пожалуйста, вот едешь в любую деревню, где нет газа, идешь к одинокой бабушке и колешь дрова.
у нее там, обязательно у нее будут дрова там лежать, да? Проверяй себя, вот проверяй, сможешь ли ты эти дрова наколоть за сутки. Не надо для этого на 100 километров выходить, пожалуйста. Вот ты, вот это можешь себя проверить. Это вот достойная проверка, да? Действительно. Поэтому ерундой маяться не надо. Если есть здоровье, то надо во благие дела это здоровье тратить. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي غفر لكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.